اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ بزم افطار، میں ہوں آپ کا میزبان شاہ رخ مرزا۔ ناظرین، آج جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں سوشل ایکٹیوسٹ ہیں الطاف پارق صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور دوسری جانب ہمارے ساتھ موجود ہیں نعت خواں طوبیٰ انور صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ طوبیٰ انور صاحبہ سے ہم ایک ہم سنیں گے، سیدہ طوبیٰ منور۔ سیدہ طوبیٰ منور، جی سیدہ۔ حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اول و آخر ہے اللہ، ظاہر و باطن ہے اللہ، اول و آخر ہے اللہ، ظاہر و باطن ہے اللہ، حافظ و ناصر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تھیں طوبیٰ انور صاحبہ۔ ہم بڑھیں گے اپنے گیسٹ کی جانب، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں الطاف پارق صاحب، جو کہ ہمارے ٹیم ممبر بھی ہیں، اور الگ الگ چینلز کے اوپر وہ کوارڈینیشن کے فرائض بھی انجام دے رہے ہوتے ہیں، اور زیادہ تر ایس ایم پروڈکشن کے ساتھ بہت زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ آج ماشاءاللہ بڑے اچھے سے تیار ہو کر آئے ہوئے ہیں، اور کیونکہ 23 مارچ بھی ہے تو وائٹ سوٹ انہوں نے پہنا ہوا ہے اور گرین کلر کی انہوں نے ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی ہے، تو اس کے بارے میں پتہ کرتے ہیں کہ الطاف بھائی کچھ اس کے بارے میں بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو الطاف پارق کا خلوص برا محبت برا چاہت برا پرخلوص السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آپ نے ڈریسز کی کمیونیکیشن کے بارے میں بتایا کہ بھئی کیا ہے، بھئی کیوں نہ ہو، ہمارے پاکستان کی آج یوم ہے، اور میں بتاتا چلوں کہ پاکستان کو جب معرض وجود میں آیا تو اس وقت 27 رمضان مبارک تھا، اور سارے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہی چیز ایسے یہ بھی دکھا دی ہے کہ یوم پاکستان 23 مارچ آج رمضان المبارک میں ہے۔ تو یہ زندہ قومیں جو بھی ہوتی ہے اپنے نہ سے محسنوں کو یاد کرتی ہے، بلکہ جنہوں نے پاکستان کے لیے جدوجہد کی، پاکستان بنایا، تو اس کو ہمیشہ یاد کرتے ہیں۔ اگر یہ آزادی کیا ہے، قرارداد پاکستان منعقد ہوئی تھی کہ پاکستان ایک الگ ریاست بننی چاہیے۔ اچھا، آزادی کیا ہے؟ آزادی ان لوگوں سے آپ پوچھیں جو فلسطین میں لوگ بلک بلک کے مر رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، کشمیر سے پوچھیں، آپ دیگر ممالک کی جو قدر و منزل آپ پوچھیں گے، جب آپ دیکھیں گے نا تو پاکستان الحمدللہ ہمارا وہ ملک ہے جسے ہمیں اللہ کا
करोड़ अरबों दर्जा शुक्र अदा करना चाहिए। एक अच्छी सी रियासत और सबसे बढ़कर एक इस्लामी रियासत अल्लाह ने हमें दी है, तो पाकिस्तान की कदर कीजिए और पाकिस्तान को समझे कि कुछ हम ये सोचने में होना चाहिए कि मैंने पाकिस्तान को क्या दिया। अब हम कहते हैं ना कि यार पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, मैं उस मुल्क में चला जाऊं, इस मुल्क में चला जाऊं, इस मुल्क में चला जाऊं। उस मुल्क में जितनी आप जद्दोजहद करोगे ना, यही जद्दोजहद, यही कोशिश आप पाकिस्तान में कर लो, तो पाकिस्तान भी कहां से कहां पहुंच जाएगा और आप भी कहां से कहां पहुंच जाएंगे। हम लोग कुछ करते नहीं है, हम बोलते हैं यूं हो जाए, यूं हो जाए। आप किसी और ममालिक में आप जाएंगे तो वहां सुबह जल्दी उठना पड़ता है, सही सही सही। अच्छा, और मुस्तकिल काम करना पड़ता है और सारी कोशिश होती है, तो फिर वहां जगह इखराजात करके फिर पाकिस्तान में पैसा। अच्छा अल्ताफ भाई, जैसे कि कायद-ए-आज़म ने ये मुल्क हमें अता किया और ये इसके लिए जद्दोजहद की और ये बनाया, तो क्या ये पाकिस्तान अच्छा नहीं है? कुछ कहते कि नया पाकिस्तान। नहीं, नया पाकिस्तान क्या है, इसी को हम नया बना सकते हैं ना भाई। जी जी, इसी को हम नया पाकिस्तान बना सकते हैं। अगर आप देखें 1947 में जो पाकिस्तान बना था, इसी को नया पाकिस्तान, इसी को अच्छा करेंगे नहीं सर, नया पाकिस्तान हो जाता है ना जब आप आंखें खोलते हैं, ठीक है ना। आप जवान होके इस पाकिस्तान को में आंख खोलते हैं तो अब नया पाकिस्तान हो गया ना। अब आपके हाथ में है कि आप इसको क्या बनाएंगे। हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने पाकिस्तान बनाया था क्या? उस वक्त पुराना पाकिस्तान था। नया आपको करना है ना भाई। एक आपके वालिद साहब ने अगर कोई आपको प्रॉपर्टी दी है, उस प्रॉपर्टी को आप उसी कलर में तो हमेशा नहीं रखोगे ना, इसको रंग रोगन करोगे ना। इसी तरीके से पाकिस्तान को आप रंग रोगन करें ना। तो अब अगर सोच लेके आया या आता है कि यार इसको मैं नया पाकिस्तान बनाऊं, हर आदमी सोच करके आता है, लेकिन सोच को सिर्फ सोच की हद तक रखना है ना। नहीं, इसको कोशिश करते हैं लेकिन कुछ लोग करने नहीं देते ना। अगर करने देंगे तो पाकिस्तान और भरपूर हो जाएगा। हमें वो वाला पाकिस्तान चाहिए जो किसी का कर्जदार ना हो। हमें वो वाला पाकिस्तान चाहिए, ना किसी से मकरूज हो, ना हम किसी कर्जे ले, बल्कि हमें कर्जे देने वाला चाहिए। आपको याद होगा पाकिस्तान की हिस्ट्री को आप देख लें, पाकिस्तान दीगर ममालिक को कर्जा देता था। आज माजरत के साथ आज हमारे साथ ये सूरत हाल है, हम कर्ज के बगैर चलते नहीं है, क्योंकि हमने किफायत शुमारी खत्म कर दी है। अभी हम कर्ज ले रहे हैं तो समझे कि अपनी अपनी जरूरियात को पूरी करने के लिए। अवाम उन्नास को कोई फायदा नहीं है। अवाम उन्नास, आप कर्ज लो, इसको कर्ज अवाम भरेगी, यूटिलिटी बिल के जरिए, गैस के बिल के जरिए, दीगर महंगाई के जरिए अवाम भरेगी। तो ये अवाम तो कुछ नहीं जा रही है ना। इसके लिए हमें संभलना पड़ेगा और इसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी कि अवाम अपने पाँव पे खड़ी हो जाए, हमारा मुल्क पाँव पे खड़ा हो जाए, तो समझे कि बहुत कुछ होगा। और मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत सी अक़वाम ने शिरकत की थी, बहुत से लोगों ने जद्दोजहद की थी। आज उसका कोई नाम और निशान नहीं है। मैं बताता चलो आप ही के पैनल के थ्रू, हम लोग का ताल्लुक में मेमन बरादरी से। इस मेमन बरादरी में सर आजम जी दाऊद एक नाम है, तहरीक पाकिस्तान के समझे कि एक अहम रहनुमा है। उन्होंने ब्लैंक चेक दे दिया। ब्लैंक चेक क्या है? जो भी आप अगर जो कोई दुकानदारी करते हो, कारोबार करते हो, आपके पास पैसा नहीं होता, तो उस वक्त पाकिस्तान मारिज वजूद में आ रहा था, तो सर आजम जी दाऊद ने ब्लैंक चेक दिया था। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब को कहा था कि इसमें आप फिगर आप भरो, पैसा मेरा खत्म नहीं होगा, आपका फिगर खत्म हो जाएगा। तो उस वक्त ये इसको याद रखा जाए कि जो पाकिस्तान को चलाने के लिए नोट चाहिए ना, जैसे हम लोगों से कर्ज लेने के लिए जा रहे हैं कि हमारे मुल्क चलाना है, हम यूं हो गए, उस वक्त भी समझे कि ये था। इसकी आप हिस्ट्री मालूम करोगे, सर्च करोगे, सर आजम जी दाऊद ने उस वक्त जो इन्होंने अमाउंट दी थी, आज अमाउंट कितनी बनती है अंदाजा हो जाए। सही सही सही। नाज़रीन, पढ़ेंगे हम हमारे नातवा की जानिब। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद जुनैद साहब। जी जुनैद साहब। दिल ठिकाना, दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है, ये जलवा खाना, जलवा खाना मेरे हुजूर का है, ये दिल ठिकाना। एक पल में हजार आलम में, एक पल में हजार आलम में आना जाना, आना जाना मेरे हुजूर का है,
ये दिल ठिकाना। नेमतें सब वही खिलाते हैं, नेमतें सब वही खिलाते हैं। दाना 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 मेरे हुजूर का है ये दिल ठिकाना। और मुझ सासी का मदीना कहाँ, मुझ सासी का मदीना कहाँ। ये बोलाना मेरे हुजूर का है दिल ठिकाना। रोज़े महशर जब बख्शवाएगा, रोज़े महशर जब बख्शवाएगा, वो बहाना मेरे हुजूर का है दिल ठिकाना। हश्र में उनके साथ उठेगा, हश्र में उनके साथ उठेगा। जो दीवाना मेरे हुजूर का है दिल ठिकाना। जिन पे उतरी है आयाए तत्हीर, जिन पे उतरी है आयाए तत्हीर, वो घराना मेरे हुजूर का है दिल ठिकाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, ये थे मोहम्मद जुनैद साहब और हमारे साथ नातख़्वां मौजूद हैं मरियम ज़िशान साहिबा। उनसे मैं चाहूँगा कि वो हमें एक नात सुनाए। नात सुना रही हैं आप या फिर तराना आप बता रही थी कि कुछ नगमा? 23 मार्च है तो इस हवाले से नेशनल सॉन्ग सुनाऊंगी। जी, ओके। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बारिश के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा ख्वाइश के। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बारिश के। इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीं का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है। ये फ़िज़ा तुम्हारी है, बहरो बर तुम्हारे हैं, के कशा के ये जाले राह गुज़र तुम्हारे हैं। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। ये वतन तुम्हारा है,
ہو نغمہ خواص کے، اس زمین کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا، عرض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا، نظم و ضبط کو اپنا میرے کارواں جانو، وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواص کے، یہ زمین مقدس ہے، ماں کے پیار کی صورت، اس چمن میں تم سب ہو برگ و بار کی صورت، دیکھنا گوانا مت دولت یقینوں گو، یہ وطن امانت ہے اور تم امی لوگو، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواص کے۔ اللہ ماشاء اللہ، یہ تھیں مریم ذیشان صاحبہ، اور ہم بڑھیں گے ایک بریک کی جانب، کہیں نہیں جائیے گا، دیکھتے رہیے بزم افطار۔ خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام بزم افطار میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدرآباد سے آئے ہوئے ثنا خواں، اور بہت ہی بہترین پڑھتے ہیں، بہت پیارے منقبت خواں ہیں جناب یاسم صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ دوسری جانب ہمارے ساتھ موجود ہیں شہر کراچی کے مشہور و معروف ثنا خواں ہیں، آپ ان کو بہت ساری محفل میں دیکھتے رہتے ہیں، چینلز پہ دیکھتے رہتے ہیں، جناب طاہر اقبال پنجتنی صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ہم بڑھیں گے طاہر پنجتنی صاحب کی جانب اور ہم سنیں گے ان سے نعت۔ جی طاہر بھائی۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، یہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، یہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے، یہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، یہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہاں حمزہ
حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر ہو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے۔ اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے۔ شاعر بھائی شعر سنیے۔ جو دیکھا نظر نے جمال رسالت، تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے، بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سمٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز۔ طاہر اقبال پنجتنی صاحب جو ہے ہمیں ایک نعت سنا رہے تھے، اور ہم پڑھیں گے ہمارے حیدرآباد سے آئے ہوئے ثنا خاں منقبت خاں کی جانب، جو کہ ہیں سید یاسم شاہ صاحب، اور ہم ان سے جو ہے منقبت سنیں گے۔ جی یاسم۔ جی شاہ رخ بھائی، ایک بار پھر آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہمیشہ اتنی محبتوں سے نوازتے ہیں اور یاد کرتے ہیں۔ 4 مصرعے پیش کروں گا، اس کے بعد ایک بہت بہترین کلام آپ کو بہت انشاءاللہ لطف آئے گا، کیونکہ جس کے دلوں میں محبت اور مودت اہل بیت ہوتی ہے اس کو تو اس کا دل کھل جاتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو اور الحمدللہ آج کا دن 23 مارچ کا دن ہے، تو ہمیں پاکستان ملا اور پاکوں کے صدقے ملا ہے، واہ واہ، تو ہم پاکوں کا ہی ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ بالکل۔ کہ صاحب جبہ و دستار نہیں ہوں مولا، صاحب جبہ و دستار نہیں ہوں مولا، پر وفادار ہوں غدار نہیں ہوں مولا، پر وفادار ہوں غدار نہیں ہوں مولا، اور جتنی عزت مجھے ملتی ہے تیری محفل میں، جتنی عزت مجھے ملتی ہے تیری محفل میں، اتنی عزت کا میں حقدار نہیں ہوں مولا، اتنی عزت کا میں حقدار نہیں ہوں مولا۔ دیکھیے گا، اچھا کمال کی بات، پچھلے سال آپ کے پاس آج کی تاریخ کو میں ہوکے گیا تھا، اسی رات کو میں کربلا گیا تھا۔ دیکھیے گا، پیش کرتا ہوں، آخری پروگرام بھی پچھلے سال آپ کے پاس کیا تھا اسی منقبت کے صدقے ہم سب جو ہے کربلا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ دیکھیے گا، تو کربلا کی بات کرتا ہوں جی۔ کہ نور سے سجی ہے کربلا، نور سے سجی ہے کربلا، نور سے سجی ہے کربلا،
दिल को खींचती है करबला, दिल को खींचती है करबला। और चूमने चूमने सगीर के कदम, चूमने सगीर के कदम, घुटनियों चली है करबला, घुटनियों चली है करबला। और फासला जरा सा भी नहीं, कि फासला जरा सा भी नहीं, खुल्द से मिली है करबला, खुल्द से मिली है करबला। और ये किसी यजीद की नहीं, ये किसी यजीद की नहीं, ये हुसैन की है करबला, ये हुसैन की है करबला। और कायनात को समेट ले, कायनात को समेट ले, इस कदर बड़ी है करबला, इस कदर बड़ी है करबला। शाहरुख भाई देखिएगा कि हर किसी को मिल न पाएगी, हर किसी को मिल न पाएगी, ज़र्फ़ देखती है करबला, ज़र्फ़ देखती है करबला। और गैब में इमाम है मेरा, गैब में इमाम है मेरा, हाँ भी बची है करबला, हाँ भी बची है करबला। और जल्दी जल्दी शेर पेश कर रहा हूँ, देखिएगा शाहरुख भाई कि सजदा तूल कीजिए नबी, सजदा तूल कीजिए नबी, पुश्त पे अभी है करबला, पुश्त पे अभी है करबला। और आखिरी शेर बिल्कुल कि हुरमला के वास्ते है मौत, हुरमला के वास्ते है मौत, हुर की जिंदगी है करबला, हुर की जिंदगी है करबला। दिल को खींचती है करबला, ये हुसैन की है करबला। जैसे मौला हुसैन ने खाक को खाके शिफा कर दिया, ऐसे ही करबला को करबलाए मौला कर दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहीं इख्तिताम हो जाता है और हम बढ़ेंगे इख्तिताम की जानिब। कल देखते रहिए बज़्म इफ्तार। और आखिर में यासम से हम क्योंकि हमारे पास 2 ही मिनट हैं, उसमें मैं चाहूँगा कि 2 मिनट में हमें एक मनकबत के मैं फरमाइश करना चाहूँगा। दरिया है हमारा, दरिया पे जो पहुंचा असदुल्लाह का प्यारा, ललकार के फिर फौज को गाजी ये पुकारा। तुम सब यही कहते थे कि दरिया है हमारा, अब देखो कि दरिया है हमारा या तुम्हारा। लो छीन लो ये हम हैं, ये कब्जा है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया। आका की दुआओं का सर साथ है मेरे, आका की दुआओं का हशम साथ है मेरे। मैं हूँ बनी हाशिम का हशम साथ है मेरे। रुतबा है अलमदार, अलम साथ है मेरे। रुतबा है अलमदार, अलम साथ है मेरे। लहरा के परेरा, लहरा के परेरा भी ये करता है इशारा। दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा।
دریا ہے ہمارا عباس کا نعرہ عباس کا نعرہ ہے علمدار کا نعرہ دریا ہے ہمارا دریا ہے ہمارا عباس علمدار 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 عباس علمدار 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 ایک شعر سنا دیں علمدار عباس علمدار 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 دریا ہے ہمارا دریا ہے ہمارا دریا ہے ہمارا دریا ہے ہمارا یہ تخت یہ شاہی ہمیں ہرگز نہ بتانا 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 تم جس پہ اکڑتے ہو تم جس پہ اکڑتے ہو وہ صدقہ ہے ہمارا دریا ہے ہمارا دریا ہے ہمارا دریا ہے ہمارا دریا ہے ہمارا عباس کا نعرہ ہے علمدار کا نعرہ عباس کا نعرہ ہے علمدار کا نعرہ دریا ہے ہمارا دریا ہے ہمارا دریا ہے ہمارا دریا ہے ہمارا